یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی زندگی کے 300 سال ایک قبر کے اندر گزارے۔ جب 300 سال کے بعد وہ قبر سے باہر نکلا تو دنیا پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ لوگ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے جسم کے اوپر موجود لباس کا چلن ختم ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے جو کہ کافی پہلے ہی بند ہو چکے تھے۔ آخر وہ شخص کون تھا، قبر میں کیسے گیا اور پھر 300 سال کے بعد قبر سے صحیح سلامت وہ باہر کیسے نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، جو دیکھنے سے کافی امیر شخص نظر آتا تھا، لیکن اس کا چہرہ مہرہ باقی لوگوں سے جدا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر موجود لباس بھی کچھ عجیب طرح کا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، ادب سے آ کر مجھے سلام کیا اور وہ کہنے لگا کہ حضور، میں بہت دور سے آپ کو تلاش کرتا کرتا آیا ہوں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ شخص میرے قریب بیٹھ گیا اور اس نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ اس نے کہا، میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، میں اپنے زمانے کا بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھی، میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے آرام اور مزے والی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک میری قسمت نے کروٹ بدلا اور میں غریبی کے قریب ہوتا چلا گیا۔ میرا سارا کاروبار آہستہ آہستہ تباہ ہو گیا، مال و اسباب ختم ہوتا چلا گیا، گھر کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں تھی دھیرے دھیرے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی اور میرے گھر میں فقر و فاقے کی نوبت آ گئی۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پریشانی کے عالم میں دن رات اپنے گھر میں پڑا رہتا، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی مجھ سے تنگ آ گئے۔ اب میری بیوی نے، میرے بچوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا، کم سے کم گھر سے باہر نکلا کرو، ہاتھ پیر مارا کرو، کاروبار نہ کر سکو تو کم سے کم محنت مزدوری کر لیا کرو۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ اب میرے بیوی بچے بھی مجھ سے تنگ آ چکے ہیں تو میں نے اپنے گھر سے باہر نکلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ایک دن میں نے اپنے کچھ کپڑے اٹھائے، اپنی سواری کے گھوڑے کو ساتھ لیا اور اپنے بیوی بچوں کو یہ کہتا ہوا میں گھر سے نکل گیا کہ اب میں اس وقت واپس آؤں گا جب میرے پاس مال و دولت موجود ہوگی، جب میرے ہاتھ میں دینار و درہم ہوں گے، میں اس سے پہلے آنے والا نہیں ہوں۔ میرے بیوی بچوں نے بھی مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اب میں اپنے گھر سے نکل تو گیا، لیکن مجھے جانا کہاں تھا، منزل کیا تھی، میں کاروبار کروں گا یا کہیں جا کر نوکری کروں گا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں بھٹکتے بھٹکتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایک انتظار گاہ بنی ہوئی تھی، یعنی وہاں آنے والے لوگ بیٹھ کر انتظار کرتے تھے۔ کوئی کسی سے ملنے کا انتظار کرتا، کوئی کاروبار کے تعلق سے ایک دوسرے سے بیٹھ کر وہاں باتیں کرتا، کوئی اپنی سواری کا انتظار کرتا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جسم فروش کئی عورتیں بھی موجود ہیں۔ میں بھی مجبوراً جا کر وہیں انتظار گاہ میں بیٹھ گیا۔ جب میں کافی دیر تک وہاں اکیلا بیٹھا رہا تو کچھ جسم فروش عورتیں میرے آس پاس آئیں اور آنے کے بعد ایک عورت کہنے لگی، بتائیں کیا ارادہ ہے، کہاں چلنا ہے؟ اس پر میں نے اس سے کہا، میں بہت پریشان حال انسان ہوں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے بھوک کی شدت ہے، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، کیا تم میں سے کوئی میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دے گا؟ اس پر ایک عورت کو مجھ پر رحم آ گیا، اس کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں موجود تھی، اپنی بچی ہوئی وہ چیز لا کر اس نے میرے حوالے کر دی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھرا۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی، رات کا کیا ارادہ ہے؟ اس پر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا نا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے ہاتھ میں مال و دولت بھی نہیں، میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، میں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، اس کے عوض تو تمہیں کچھ دینا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، اس کھانے کے بدلے اگر مجھ سے کوئی کام
काम करवाना चाहती हो, मेहनत मजदूरी करवाना चाहती हो तो बताओ, मैं उसकी खातिर तैयार हूँ। वो औरत अपना मुंह बिगाड़ कर वहां से चली गई। कुछ देर तक मैं यूं ही खामोश बैठा रहा। उन जिस्म फरोश औरतों में से एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझसे आकर कहा, ऐ शख्स बता, आखिर तेरा मामला क्या है? इस पर मैंने उस औरत से कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बीवी बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं तंग दस्त हूँ, मेरे घर में फाका कशी की नौबत आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि कहीं जाकर या तो मजदूरी करूं या तो कोई कारोबार करूं, लेकिन मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं है और मुझे यहाँ कोई जानता पहचानता भी नहीं है। इस पर वो औरत कहने लगी, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने उस औरत से कहा, नहीं नहीं, अगर कोई काम हो तो बताओ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। इस पर उस औरत ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए अपने घर के रास्ते की तरफ चल पड़ी। मैं उस औरत से बार बार कह रहा था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं तुम्हारे घर जाकर क्या करूंगा? लेकिन वो औरत मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि वो मुझे घसीटते हुए अपने घर ले गई। घर के कोने में मुझे बिठा दिया और फिर खुद अंदर वाले कमरे में चली जाती है। वो शख्स कहता है कि मैं बाहर बैठा बैठा ये सोच रहा था कि भला ये औरत मुझे अपने घर क्यों कर लेकर आई है? कहीं ये मुझसे कोई गुनाह का काम, बुराई का काम तो नहीं करवाएगी? आखिर अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं इसी कश्मकश में था कि थोड़ी देर के बाद वो औरत वापस कमरे में आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उसने थैली को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसके अंदर 10 दिरहम मौजूद हैं, इसे ले जाओ, इसके जरिए जो कुछ कारोबार कर सकते हो जाओ कारोबार करो। मैंने उस थैली को लेने से इनकार कर दिया। इस पर वो औरत कहने लगी, ये पैसे हराम के नहीं हैं, ये जिस्म फरोशी के नहीं हैं, बल्कि ये पैसे मैंने मेहनत मजदूरी करके जमा किए हैं। दरअसल अपने पेट की खातिर, अपनी दुनियावी जिंदगी को गुजारने की खातिर मैंने जिंदगी भर जिस्म फरोशी की, अल्लाह की नाफरमानी की, हराम पैसे कमाए और अपने जिस्म को पाला। लेकिन ये 10 दिरहम मैंने मेहनत मजदूरी करके जमा किए इस नियत के साथ कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे जिस्म के ऊपर कफन हराम पैसों का नहीं बल्कि हलाल पैसों का होना चाहिए। ये 10 दिरहम मैंने अपने कफन की खातिर रखा था, लेकिन तेरी गुर्बत को देखकर, तेरी मजबूरी और हालात को देखकर मुझे तुझ पर रहम आ गया, इसलिए अपने कफन के हलाल के 10 दिरहम मैं तेरे हवाले करती हूँ। ले जा, जाकर कोई कारोबार कर, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। तो तू वापस लाकर मुझे ये 10 दिरहम दे देना, ताकि मरने के बाद मुझे हलाल कमाई के पैसों का कफन मिल जाए, और अगर इसके बाद तेरी मेरी मुलाकात न हो सके तो मुझे ये पैसे न लौटा सके तो मेरे हक में दुआ करना कि अल्लाह तबारक तआला मेरे उम्र भर के गुनाहों को माफ फरमा दे। इसके बाद वो शख्स कहता है, मैंने वो 10 दिरहम वाली थैली ले ली। उस औरत का मैंने शुक्रिया अदा किया, उसे दुआएं देता हुआ मैं उसके घर से रवाना हो गया। मैं दोबारा आकर इंतजार गाह पर बैठ गया। अभी मैं वहां आकर बैठा था कि मैंने देखा एक अमीर ताजिर का गुजर वहां से हो रहा था। मैंने करीब जाकर उसे अदब से सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब देते हुए कहा, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? मैंने उससे कहा, गरीब मुसाफिर हूँ, इस शहर में किसी काम की तलाश में आया हूँ। आपको अल्लाह ने हर तरह की नेमतें अता की हैं, आपके पास खुद्दाम की कोई कमी नहीं है। अगर मुझ गरीब को भी नौकरी पर रखेंगे अल्लाह आपको और बरकत अता करेगा, मेरे बीवी बच्चों का भला हो जाएगा। इस पर उस अमीर ताजिर को मुझ पर रहम आ गया। उसने मुझसे कहा, क्या काम कर सकते हो, क्या कोई हुनर जानते हो? मुझे जितने हुनर आते थे मैंने उसे सारे गिना दिए। उसके बाद मैंने कहा, हुजूर आप मुझे अगर कोई मेहनत मजदूरी का काम दे दें, अगर जानवरों को संभालने का काम दे दें, आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। इस पर वो अमीर कबीर आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने शहर चला गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर मैं उसके यहाँ नौकरी पर लग गया। वो मुझे सुबह शाम खाना भी देता और उसके साथ साथ मुझे काम बता दिया जाता।
जो काम भी मेरे जिम्मे किया जाता मैं वो सारे काम बखूबी अंजाम देता था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अक्ल व शऊर अता फरमाया था। अपनी फहम व फरासत की बुनियाद आहिस्ता आहिस्ता मैं उस आदमी के करीब होता चला गया, मैं उसका करीबी बनता चला गया। उसे मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा भी था। फिर वो मुझसे हर बात में राय मशवरा भी करने लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे तनख्वाह और खाने के साथ वो इनामात भी देने लगा। मैं तमाम दीनार और दिरहम को अपने बीवी बच्चों की खातिर जमा करता रहा। कुछ साल गुजरने के बाद एक पैगाम रसा। मुझे तलाश करता करता मेरे पास मेरे बीवी बच्चों का पैगाम लेकर आया। मेरे बीवी बच्चों ने कहा था, बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी करनी है। अगर तुम्हारे पास कुछ रुपए पैसे जमा हो गए हों तो वापस आ जाओ ताकि बच्चों की शादी कर दी जाए। वो शख्स कहता है कि अपने बीवी बच्चों का ये पैगाम सुनते ही मैंने अपने घर वापस जाने का इरादा कर लिया। मैंने अपने आका से इजाजत ली। मेरे पास जो भी मालो असबाब था वो सारा मैंने इकट्ठा किया। मेरे पास अपने 2 हाथी थे, चंद घोड़े थे, ढेर सारे दीनार और दिरहम थे जो तकरीबन 10,000 बनते थे। वो सब कुछ अपने साथ लेकर मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते मुझे इस बात का ख्याल आया कि सबसे पहले मुझे उस इंतजार गाह पर जाकर उस औरत से मुलाकात करनी चाहिए जिसने 10 दिरहम के जरिए मेरी मदद की थी, मैं ताकि उसे उसकी रकम लौटा सकूं। इसके बाद वो शख्स सफर करता करता उस शहर में पहुंचता है और इंतजार गाह पर जाकर उस औरत को तलाश करता है, लेकिन कहीं वो औरत नजर नहीं आती। आखिर वहां मौजूद औरतों से जब उस औरत के बारे में वो शख्स पूछता है तो औरतें बताती हैं वो औरत तो आजकल बहुत ज्यादा बीमार है, उसने यहाँ आना भी बंद कर दिया है, अपने घर के बिस्तर पर बीमार पड़ी है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो शख्स कहता है कि मुझे चूंकि पहले से उसका घर मालूम था, मैं फौरन उसके घर पहुंचता हूँ। मैंने वहां जाने के बाद देखा उसके हालात बड़े बुरे हो चुके थे। वो अपने बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, उसके सिरहाने मक्खियां उड़ रही थी, उसके घर में खाने पीने की तमाम चीजें खत्म हो चुकी थी।